ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। जी बेनती है कि आज की विचार आरंभ करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त प्रजूनि सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि वीर जी ने आप नूं दस्सिया है कि अज असी निरंकारी लहर के बारे गल करांगे। जिवें आप जी नूं पता है कि जदों भी कोई लहर शुरू होंदी है, भावें वो सिक्खी की लहर सी ते भावें कोई उस तो बाद दूसरियां भी लहरां होईयां हन, वो जो आरंभ होंदियां ने तो उहदे नाल ही जिहड़े दोखी हुंदे हन, जिहड़े उस लहर दे विरुद्ध हुंदे हन, वो भी अपनी कोई ना कोई ऐसा उपराला जिहड़ा वो करदे हन। जिवें सिक्खी दे विच भी धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपने समय के अंदर जो ये सिक्खी दी नानक निर्मल पंथ चलाया, उसके नाल ही उदासी संप्रदा जिहड़ी है उन्होंने अपने घरों ही उन्होंने सपुत्र वालों बाबा श्री चंद जी वालों आरंभ की गई और वो नालों नाल ही चलती गई। हालांकि जो गुरु नानक पातशाह की जो नानक निर्मल पंथ की विचारधारा सी, वो उदासी परंपरा की जी विचारधारा सी, वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट सी, बिल्कुल डिफरेंट सी। लेकिन फिर भी जिवें उस तो बाद भी जिवें धीरमल ने विद्रोह किया या उस तो बाद प्रिथी चंद ने जड़ा पहला विद्रोह किया, तो ये सारिया चीज़ां नालों नाल जड़ियां हन वो चलदियां हन। पर एक बड़ी जिहड़ी माण वाली गल है कि सिक्खी दे अक्स नूं वो धब्बा नहीं लगा सके। सिक्खी दा विचारधारा अपने आप दे विच वो सूरज वांगर जिहड़ी है वो चमकदी है और चमकदी रहेगी। इस तरह ही जिहड़ी अज असीं गल कर रहे हैं वो भी एक निरंकारी लहर की गल कर रहे हैं, जिस नूं कि गुरु नानक पातशाह की विचारधारा दे नाल, जिन्हों आम तौर पर कहने असीं प्रचारकों कोलों भी सुनने कि गुरु नानक पातशाह जो प्रचार करन जाते सन तां धन निरंकार की गल करते सन। सतकरतार भी जिहड़ी वो गल करते सन। तो ये जो निरंकारी लहर जिहड़ी है, जिहड़ी जिसदा शुरुआत होया है, इसनूं बाबा दयाल जी ने जो पिशौर दे विच रहन वाले सन, इसका आरंभ किया। और इसके उल्ट जो नकली निरंकारी संप्रदा जिहड़ी है वो दिल्ली दे विच वो अवतार सिंह ते बूटा सिंह वगैरह ने इसनूं चालू की जिस वेले 47 दे विच पंजाब पाकिस्तान की जो है हिंदुस्तान की वंड हुई है। तो इस इत्थे आ करके उन्होंने अपनी दुकान जिहड़ी है सरकारी शह दे नाल, मैं आप जी नाल साझा करा कि हालांकि असीं अज सिर्फ असली निरंकारी लहर की गल कर रहे हैं, पर टूक मात्र ये दसना जरूरी है कि जड़ियां भी विरोधी लहरां हन सिक्खी के विरुद्ध मौजूदा समय के अंदर, उन्होंने किसी ना किसी तरीके दे नाल सरकारी शह जिहड़ी है सरकार वालों सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप है। इन्हां दे जिहड़े बाबे हन वो जो बाहर विदेशों में जाते हैं तो उन्होंने डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी मिलती है और उतों के जिहड़े सिफारिशखाने हैं भारत के, वो उन्होंने प्रोग्रामों भी उत्थे जिहड़े हैं वो स्पॉन्सर करते हैं और अरेंज करते हैं।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਸੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਸ਼ੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਰਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ, ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ, ਸ਼ਰਾਧ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਦਿ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 1935 ਵਿੱਚ ਬਣੀ, 45 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਆਹ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਤ ਸਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਵੇਦੀ ਗੱਡ ਕੇ ਔਰ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹਨ, ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਧ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲ ਜੀ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਨਮ, ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੋਠੋਹਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਦਕੇ ਅਤੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰ ਸਹਾਏ ਖੱਤਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕਾਬਲ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਹਾਇ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਵੇਰ ਕਾਬਲ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਦੇ
ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਨ। ਤੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਲ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਤੋ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਹਾਇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਾਮ ਸਹਾਇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 15 ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 1840 ਵਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਮਈ ਸਨ 1783 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। तो बाबा दयाल सिंह जी का जन्म जो है वो 17 मई सन 1783 ईस्वी ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਹਨ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਲੜਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਨ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਬਤਾਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਲੜਕੀ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਲੜਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨਕੋਟ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ, ਸ਼ਰਾਧ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚੂ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਜੱਜ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲਪਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਦਾਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੂਲਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰੀਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਨੰਦਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਗਮਾਲ ਤੇ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਾਮੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੁੜਿਆ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ। ਸ਼ਰਾਧ ਤੇ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ, ਘਰ ਮੋਹਿ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਲਾਲ ਕੇ, ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬੱਪੜੇ ਕਹੋ ਕਿਆ ਪਾਵੇਂ, ਕਊਆ ਕੁੱਕਰ ਖਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੂਜਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਊਆ ਦੇ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਨ ਸ਼ਰਾਧ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਪੋ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਪੋ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਮਤ 1883 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਜਗੀਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਨ 1947 ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਰਾਕਾਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 10 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਨਾਹਿ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਤੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ,
ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਅਤੇ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਹਿਰ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਨ 1853 ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਢੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤਾ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਦੂਜੇ, ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਬਿਰਾਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਲਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ, ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਜੋ ਲੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੋ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵਤੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਦਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਤੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਨ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 20-30% ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਮਨ ਮਰਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਬੇਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਦੀਆਂ ਔਰ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਹਾਏ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲੜਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਲੜਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਥ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਲੜਕੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1808 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਮਾਮਾ ਭਾਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਈ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਨ 1809 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਚਰਨਦਾਸ ਭੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੂਲਾ ਦੇਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 1871 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1814 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਾਵ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਏ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਵਾਚੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਨਕੋ ਮਤੀ ਦੇ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਪਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆਏ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਭੇਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਆਵੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਕਰਾੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 1947 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗੀਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਪਖੰਡੀ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਾਲ ਖਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਏ ਜੀਆਂ ਕਾਏ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤੀ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਬਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਗੁਜਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਸ਼ਰਾਧ, ਵਰਤ, ਸੂਤਕ, ਪਾਤਕ ਆਦਿਕ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਾ ਆਏ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਪੋ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੋ ਜੋ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਸਭ ਖੁਆਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਪੋ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜੋ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਸਭ ਖੁਆਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕੋਈ 4 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਾਧ-ਸੰਗ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 3 ਦਸੰਬਰ 1851 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਾਧ-ਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ। ਤੋ ਇਹ 3 ਦਸੰਬਰ 1851 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਡਲੀਆਂ, ਥੋਰਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਸ਼ੌਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1805 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੀੜ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਛਾਛੀ ਅਤੇ ਤੋਰੂ ਰਾਏ ਆਦਿ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਛਾਛੀ ਤੇ ਤੋਰੂ ਰਾਏ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 30 ਜਨਵਰੀ 1855 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 18 ਮਾਘ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਮਾਘ ਸੰਮਤ 1911 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1814 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਘਾ ਕੰਮ ਜੋ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ 1911 ਬਿਕਰਮੀ ਮਾਰਚ 1855 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ ਭੈਣੋ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਅਤੇ ਫਲਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਆਪਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਗੋਹਰਾ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਗੋਹਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਲਗਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੰਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਲਈ ਤੰਬੂ, ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ, ਕਨਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ, ਕਨਾਤਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਲਾ ਗੁਜਰਾਂ, ਤ੍ਰਿਲਾਈ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 1918 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਹੰਤ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਹੰਤ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦਾ ਬੁੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਮੰਜੀ ਪਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਾਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਮੰਜੀਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰ ਥਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬੇਗਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਗਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਏ? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦੀ ਦੀ ਇਹ ਢਲਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਨਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਵਰਤਨ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਰਹੇ। ਵਡਾਂਸ ਕਿਵਾਰ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਜਰੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਰੀਤ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਰੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਰੀਤ ਚਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 3 ਫੱਗਣ ਸੰਮਤ 1926 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪ 13 ਫਰਵਰੀ ਸਨ 1780 ਈਸਵੀ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਸੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਰੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਚੰਦ ਸੀ, ਆਪ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ ਏਕਮ 13 ਚੇਤ ਸੰਮਤ 1887 25 ਮਾਰਚ 1930 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੂਰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਲਹੂ ਮਿਝ ਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਖੱਲੜ ਰੱਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜਾਗਰਤ ਆ ਗਈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਸੋਚਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰੱਤਾ ਜੀ ਪੌਣੇ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਪੋ ਕੇ 21 ਪੋ 1965 ਭਾਵ 3 ਜਨਵਰੀ 1909 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 8 ਭਾਦਰੋਂ ਸੰਮਤ 1925 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਆਪ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਸੰਨ 1922 ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਸੰਨ 1924 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆਫ ਕਲਰ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਗਲਤੀ ਪਰ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਯੁਵਕ ਯੰਗਮੈਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਸਾਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ 1947 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਪੋਠੋਹਾਰ, ਧੰਨੀ ਅਤੇ ਸੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੜਬੜ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 1414 ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 2004
ਬਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਸਤੰਬਰ ਸਨ 1887 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸੁਰਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਬੜੇ ਉਜਲ ਦੀਦਾਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਨ। ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸੀਆ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿੰਡ ਮੇਕੀ ਟੱਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਤਿਹਜੰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆਵੰਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਪ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ 1923 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰਠ ਆਦਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ। 2 ਫਰਵਰੀ 1960 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21B ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 15 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 21 ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟੁੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਬਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਖੱਲੜ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਆਨੰਦਕਾਰੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨਾਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।